ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ آپ جی بندہ سید ہو، امتی ہو، چودھری ہو، ملک ہو، عوان ہو، سیٹھ ہو، بڑے سے بڑا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، بینک بیلنس ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، رام گڑھ والوں جو آخری حد ہے نا انسان کی وہ یہ ہے کہ بندہ آدمی ہے۔ واہ 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 واہ، شاہ جی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے بندہ آدم ہے۔ آدم ملت کی تمہید ہے، اس کے بعد مصری ایک بات کی ہے انسانیت کے مشترکہ باپ آدم سے انسانوں کے اللہ نے جب کچھ نہیں تھا، ایک آدم چودھری صاحب ایک انسانوں کا آدم علیہ السلام جنت میں موجود، خدا نے کہا آدم جنت میں رہو، گھومو پھرو، لیکن اس پھل کے نزدیک نہیں جانا۔ شیطان نے اپنی شیطانی کی، آدم نبی سے ترک اولا ہو گیا۔ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، نبیوں سے ترک اولا ہوتا ہے۔ آدم نبی سے ترک اولا ہو گیا تھا، خدا نے کہا آدم یہ نور کا جہان چھوڑ کے زمین پہ چلے جاؤ۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی جان؟ آدم یہ جنت کو خیر آباد کہو اور زمین پہ چلے جاؤ۔ میں چودھری صاحب ہلکی سی وہ چیز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو مختلف ہوتی ہے، جو نئی ہوتی ہے، جو منفرد ہوتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو سزا ہو گئی، آدم نبی زمین پہ آ رہے تھے، خدا کی آواز آئی جبرائیل سید الملائکہ جی مالک وہ دیکھ لے آدم زمین پہ جا رہا ہے، جی مالک جا رہا ہے، جا کے اسے میرا پیغام دینا ہے، جا کے اسے میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، جا کے اسے میرا پیغام دینا ہے۔ سید الملائکہ کی آواز آئی خدایا آپ نے پیغام دینا ہے، میں نے جا کے پہنچا دینا ہے۔ اب جو اللہ نے پیغام دیا ہے سید الملائکہ نے پہنچایا ہے، میں سید ہوں بابوز ہوں، یہ منبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، حق بنے تو صرف چہرے پہ روشنی لے کے آنی ہے، میں اسی پہ راضی ہوں۔ جبرائیل وہ دیکھ لے آدم زمین پہ جا رہا ہے، جی مالک جا رہا ہے، اسے جا کے میرا پیغام دینا ہے، جی مالک حکم کر۔ خدا کی آواز آئی اے میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے آدم سے کہہ دے حسن ظن میں کیا تجھے ہم نے بہت دے رکھا ہے اپنے تہذیب کے چمن میں، لباس بخشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عطن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے تو چلا ہے خاک کے وطن میں، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ واہ 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 واہ، جسے آتا ہے نام علی بولو حیدری۔ ایسی باتوں پہ بھائی جان کون بولتا ہے؟ مشکل باتوں پہ کون ڈال دیتا ہے؟ مرحب نو لمحہ پاس ساڑی فرمائش دے بندے اٹھ کے بدار دیں گے۔ شاہ جی آدم نبی زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو جعفری صاحب وہیں سے دعا کیجئے گا صفی سلطان آپ کے سفر بے خطر فرمائیں، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ اچھا آدم نبی ایک کام جا کے زمین پہ کرنا ہے کہ تو نے 5 تن کے نام یاد رکھے ہیں، بسم اللہ کی صلوات پڑھ دے مل کے بآواز بلند مولا کی جا کر کے بہت نوازش، تھینک یو جناب۔ آدم نبی اجازت ہے بھائی جان، جا کے خدا نے کہا آدم جنت سے زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جا کے ایک تو تم نے 5 تن کے نام یاد رکھنے ہیں، دوسرا ایک کام اور کرنا ہے، آدم رک جا، آدم رک گیا، جی مالک ایک کام زمین پہ جانے سے پہلے کرنا ہے۔ اچھا مالک وہ کون سا؟ خدا کی آواز ہے، مصرع بھائی جان میں دینے لگا، خدا کی آواز ہے تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، اور آدم ناراض نہیں ہونا تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ آہا آہا بزرگوں سے دعا چاہیے، حیدری یار کی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں مولا
इंशाअल्लाह ज़ाकिर भाई जान दुआ करेंगे, हल हो जाएगी। चेहरे पे यार फजाइल अली, चेहरे पे रोशनी होनी चाहिए। दाद बेशक ना दो, हाथ ना उठाओ, लेकिन मुतमिन होके तो बैठो यार। मुझे पता चले अब मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है। अल्लाह अकबर। मगर ये जन्नत का कायदा है, यहाँ के कपड़े उतार आकम, मालिक ये लिबास उतार दूं। खुदा की आवाज़ है, हाँ आकम, बहुत सजाए हैं तेरे तन पे, हमने खुल्दे भरी के कपड़े, जमीन पे जाने लगा है प्यारे, वहां पे पहनना वही के कपड़े। आहा आहा आहा, सदके सदके। ठीक है मालिक, मैं ये लिबास उतार देता हूँ, लेकिन मालिक एक बात कहना चाहता हूँ। तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तेरा हुक्म शराब है, लेकिन मालिक एक अर्ज है। बोल आदम, क्या कहना चाहते हैं? आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे सिर झुकाया। मालिक कहना ये चाहता हूँ, अबुल बशर हूँ, खलीफातुल्लाह हूँ, कब से बासी भी हूँ अदन का, मिजाज अब तो मेरा हयाती तुम्हारी जन्नत के पैरहन का, ये खुद यूं तो हंसी कला है सभी रसूलों की अंजुमन का, है नाज मुझको मैं पहला ज़ाहिर हूँ जग में अनवारे पंजतन का। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक देख ले, मैं इंसानियत का बाप हूँ, मैं तेरा खलीफा हूँ, मुझे फरिश्तों ने सजदा किया है। मालिक मैं जग में अनवारे पंजतन का पहला ज़ाहिर बंदा बैठे, ज़ाहिर बंदा जो बैठा हुआ बोले, मालिक मैं जग में अनवारे पंजतन का पहला ज़ाहिर भी हूँ। हाँ आदम तूने सिफारिश बहुत बड़ी कर दी है, अब बोल भी सही, कहना क्या चाहता है? आदम ने कहा, मालिक कहना ये चाहता हूँ, अजीम जन्नत के इस खजाने में खुद बता मेरे पास क्या है, जिसे खिलाफत भी सौंप दी है, फिर उसके आगे लिबास क्या है? जिसे खिलाफत भी सौंप दी है। मालिक मैं इंसानियत का बाप हूँ, मालिक मुझे फरिश्तों ने सजदा किया है। मालिक मैं तेरा ज़मीन पे पहला खलीफा हूँ। मालिक एक लिबास ही तो है, मैं एक लिबास ले जाऊंगा। बात समझ आ रही है कि वक्त जाया हो रहा है? मालिक एक लिबास ले जाऊंगा। बात पहले सुनी हो, ना दाद है ना दुआ है। भाईजान की पहली या दूसरी दफा तिलावत करने लगा हूँ, लफ्ज़िश हो गई तो दरगुजर कीजिएगा। मालिक एक लिबास ही तो है। खुदा की आवाज़ आई, नहीं आदम ये आम लिबास नहीं है। मालिक ये कैसा लिबास है? खुदा की आवाज़ आई, ये नूर के पारछे हैं आदम, बुलंदतर है मुकाम इनका, अज़ल से मुश्ताक है यहाँ भी हरी अलैहिस्सलाम इनका। कहाँ ज़मीर कहाँ ये कपड़े, ना ले प्यारे तो नाम इनका। कहाँ ज़मीर कहाँ ये कपड़े, बहुत मुद्दत से कर चुका हूँ यहाँ मैं वाजिब क़याम इनका। कहाँ ज़मीर कहाँ ये कपड़े, ना ले प्यारे तो नाम इनका। आदम ने कहा, मालिक तू कायनात का निज़ाम बनाने वाला है, तू कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, तू अला कुल्ले शाइन कबीर है, हर चीज़ तेरे ताबे है, तू कायनात का निज़ाम चला रहा है। इतनी बड़ी जन्नत, इतनी वसी कायनात, मालिक हर चीज़ तेरे ताबे है, तू हर चीज़ पे कादिर है। खुदा की आवाज़ आई, मैं कादरे बहरो बर हूँ, लेकिन अज़ल से पालिक तो पांच तन है। इरम का खालिक मैं किबरिया हूँ, इरम के मालिक तो पांच तन है। अल्लाह मुझे लगता है मैं आगे निकल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजमा पीछे पीछे आता हूँ। सकी इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। मैं कादरे बहरो बर हूँ, लेकिन अज़ल से पालिक तो पंजतन है। अरे इरम का खालिक मैं किबरिया हूँ, इरम के मालिक तो पंजतन है। ठीक है मालिक, मैं ये जन्नत का लिबास उतार देता हूँ। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, भाईजान बैठे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत का लिबास उतार दिया और दरख्तों के पत्ते पहन के जमीन पे आ गए। भाईजान आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, अपनी निभा के चले गए। नतीजा भाईजान नूह अलैहिस्सलाम आए, आखिरी मिसरे और यानी मदद मसाइब भी भाईजान के होते हुए सरकार इज्जतों में इजाफा फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम आए, 2500 साल की जिंदगी गुजार के चले गए। मूसा आए, ईसा आए,
याकूब आए, यूसुफ आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए अलैहिमुस्सलाम, नबियों का नाम लेता रहूं तो वक्त गुजरता है, वक्त बदलता गया, हालात गुजरते गए। हाय हाय हाय, 1000 रातों के बाद एक रात ऐसी आई, अली वालों जब हुस्न की 2 छोटी छोटी आयतों ने इस्मत के कुरान के सामने हाथ बांध लिए, अम्मा कल ईद है हमें नए कपड़े चाहिए, अम्मा, हर अली वाले का चेहरा खिल जाना चाहिए, अम्मा कल ईद है हमें नए कपड़े चाहिए। उस वक्त जिसके घर का चूल्हा रजा बादशाह की नालायन के सदके जलता है, वो बंदा इंसाफ करना जानता है, हक बने तो हाथ उठाना है, अपने जमाने के इमाम को सलाम करना है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत का लिबास जन्नत में रख के चले गए, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। कई 1000 रातों के बाद अली वालों एक रात ऐसी आई जब हसन और हुसैन ने कहा, अम्मा कल ईद है हमें नए कपड़े चाहिए। उस वक्त मेरी बीबी ने हसन हुसैन को सीने से लगाया, मुंह चूम के फरमाया, परेशान नहीं होना, तुम्हारा ज़ाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, हज़रत कुद्सी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा, मलंग मर के भी जी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं, 14 हाजिर भी है 14 नाजिर भी है, शब्बीर की मजलिस है, ये पास का पहना है, हाथ बंदे तो दुआ लाजमी करना। उस वक्त मेरी बीबी ने हसन हुसैन का मुंह चूम के फरमाया, परेशान नहीं होना, वहां की चीजें यहाँ पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी, सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। वाह 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 वाह, यहाँ पे है ना मेरी, बोलो है मेरी। वहां की चीजें यहाँ पे आए, बड़बाज जी, मैं आज से रस्म डाल दूंगा। फरहान जी, बिस्मिल्लाह। सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल। यहाँ पे जमीन पे ये मंजर था, आसमानी मंजर क्या था, जिन्होंने बुजुर्गों को सुना, खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब अली के बच्चों की गुफ्तगू को। वाह 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 वाह, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात का खरीदार हो ही नहीं सकता। वाह वाह, जमीन पे ये वो समी भी है, अली भी है। खुदा ने फिलफौर सुन लिया जब अली के बच्चों की गुफ्तगू को, कहा फरिश्तों से तर्क कर दो हमारी तस्बीह अल्लाह को। मालिक इतनी बड़ी इबादत छोड़ दे फिर क्या करे, कहा वो जमीन पे देखो, जमीन पे कहा है कुछ मेरे मोहसिनों ने मेरी ही इस्मत की आबरू को, नहीं है मुमकिन बतूल टाले नफीस बेटों की आरज़ू को। वाह वाह वाह, नहीं है मुमकिन, हाय नहीं है मुमकिन बतूल टाले नफीस बेटों की आरज़ू को। सैयदुल मलाइका जिब्राइल, जी मालिक जी रब्बे जलील, खुदा की आवाज आई, अमीन राज़े वही तो है तू, मैं और इज्जत बढ़ा रहा हूँ तुझे, मैं इस शर्फ से खुल्द के मालिकों का दर्जी बना रहा। आखिरी लफ्ज़ भाईजान आधा मिनट बाकी और सलाम। मालिक भाईजान शाह जी दुआ कीजिए। मालिक मैं तमाम मलाइका का चीफ हूँ, सरदार हूँ, लीडर हूँ। मालिक मैं तेरा पैगाम नबियों तक लेके भी जाता हूँ, लेके भी आता हूँ। मालिक इतने ओहदे इतनी इज्जत और मैं दर्जी, हाय हाय। मालिक मैं ठीक है, मालिक तेरी मर्जी, मैं दर्जी तो फिर दर्जी, लेकिन मालिक मुझे कपड़े सीने नहीं आते। भाईजान जब कपड़े सीने ना आते हो तो दर्जी बनने का क्या फायदा। खुदा की आवाज आई, सैयदुल मलाइका परेशान क्यों होता है, नूह नबी को कश्ती बनानी किसने सिखाई थी, मालिक तूने मूसा नबी को दरियाए नील से पार किसने लगाया था, मालिक तूने यूसुफ नबी को खाद की ताबीर किसने सिखाई थी, मालिक तूने, तो फिर परेशान क्यों होता है, कपड़े सीना भी मैं सिखाऊंगा। हाथ नीचे नहीं करना। अब कपड़े सिल रहे हैं हसनैन के, सिलवाने वाला अल्लाह है, सीने वाला सैयदुल मलाइका है। खुदा की आवाज़ जिब्राइल, जी मालिक हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले, अगर महसूस हो कुछ जरूरत तो खुल्द के पास बाल ले ले।
جوتا ہرا کی مشین تھام اور صوبے اطہر کا تھان لے لے ولا کا داغا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے نتیجہ سننا ولا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے جی مالک لے لیا کپڑے سل گئے اب کیا کروں خدا کی آواز آئی ہماری ولا کی صنعت سمجھ کے وقارے خلدے بڑی پہ لے جا نفیس عطر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا ٹھیک ہے مالک لے جاتا ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں سید الملائکہ بول کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا مالک کہنا یہ چاہتا ہوں ہزارہ سال قبل ایک دن ہزارہ سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا تمہاری جنت سے صرف اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا مولا لباس جنت پہن کے مت جا یہ تم نے اس سے کہا تھا مولا یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی یہ ضابطہ طے ہوا تھا مولا یہاں سے کچھ بھی نہ جا سکے گا یہ میرے قانون ہے ازل کے پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے ایرم کے آئین کو بدل کے سوال مکمل ہو گیا جبرائیل کا سوال مکمل ہو گیا خدا کے جواب کے 4 مصرے سنو اور مجھے اجازت دے دو خدا کی آواز ہے سید الملائکہ خبردار آدم کا موازنہ حسنین سے نہ کرنا آدم کا تقابل حسنین سے نہ کرنا آدم کا کمپیریزن حسنین سے نہ کرنا اور آدم کہا تو اٹھ کے بول تیری بات تھوڑی ہے تیرے نوکر کی بات بڑی ہے اور آدم کہا اور حسنین کہا شہید محسن نقوی صاحب نے کہا تھا ادنا فی شان دیکھ شاہ مشرقین کی آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی آدم ہاتھی کے نہیں کرنا آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی آدم کہا حسنین کہا مالک فرق کیا ہے خدا کی آواز آئی جبرائیل یہ بات یاد رکھنا انہی کے قدموں کا معجزات تھا جو اس کو عرفان تھا ہمارا یہ دونوں بچے ہمارے محسن اس پہ احسان تھا ہمارا لباس جنت پہن کے مت جا ضرور فرمان تھا ہمارا مگر یہ جنت کے بادشاہ ہے وہ صرف مہمان تھا ہمارا جسے آتا ہے نام میری بول